Do kan garap ko para gulit ngayam dengan si alen gabang tuna kuno kunasan alen transmisi mati alen jalung alen wajah bali. Uro bangsa alen kan santus puram balin sanle ganu gudang gopangan tinong wala jerap ko garwa kinasan alen kan namaskar alen agrop ko pani nado tay do gamang tuna kuno kunasan alen transmisi mati alen jalung alen oke aja. Baroki kenayam dengan udah jingan te diler anu pe nabaratan ji kitu nabon tanji ale napa mainat nu dengan anji timong ban nalu lain asin ale anji na ada lain pro guding ba do tele laksina anu pe nabaratan roganu bodam kitu nabon timong ban ndu wani jingan nosker ade nagro ko na yerta gamne ade mo guding ba guding pa raya te ngene rap se Baru kita baik dengan terong malen, kalau sampai gula urut pun abaraten, bujangnya terong malen itu, alera nagru di rumah teh, dan kesini teh urut pun bujang mal kerana itu, alim dan terus kerana nagru dari kami baru kita kenanya dengan tereng. Apalnya pedami nubara tene nabar gula mukni nabara ten o jangan mar timong balen aku ada jerem anos kala de nagro ko yetta gamle dina de man ringo bati malen ta yara ni gure sama pakai silu ambil bangala tu ngada la tunjuk tare ko Baru kita ne pada semua orang nuku nabarate yang mer jadi sekarang mana jumaru anda pura ya di kini pasar ada nuku itu baru kita ne kinong malen ini jangan barang-barang अंदर 12 एकड़ మహాదాన్ లేదు సాప్రాయి గుండు సాప్రాయి కుంభై వాళ్ళు కూడా సంఘంలో పనిచేస్తున్న మాస్టర్ గారు కూడా మన మధ్య ఉన్నారు. ఆయన కూడా వస్తారంటే అదే పర్లేదులే ఇంపార్టెంట్ పర్లేదు గాబర్లో baru kita ne sinam jala growth oleh sanle app mana kuda ralu punya barat ini yang mentirong kalian itu alingiran bonus kenal dengan agro kopi yang kami jadi mentirong dari berita baru kita ne జాత్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లో పనిచేస్తున్న మాస్టర్ గారు మన మధ్య ఉన్నారు. మరి అన్నగారు కూడా ఏదికి మీరు వస్తారని నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను. baru kenayam dengan kantor kuliah sale, kerana dulu kuliah nabaratnya yang baru kita lihat mana pula dulu kuliah nabaratnya yang baru pisira pula dulu kuliah nabaratnya yang yang mana itu ni, ramai orang pun nanti boleh kuliah rasa nak sehingga le, amal yang baru buat ramai
dia namanya pola ribat ini juga pola sile pola dan naik ambil botol ada ini ambil sampai habis lagi dong dengan asal pulis itu baru kita baik baru తినే షాపై కూడా స్కూల్లోనే పనిచేస్తున్నారు. మరి సామూర్తి మేసర్ కూడా మరవచ్చి ఉన్నారు. మేసర్ కూడా చిత్ర పని స్థలాలు కూర్చోన్నారంటే ఆయన కావాలని तो बरफ की नजीक रघुपुर सरी थोड़ा आपन को मर्जी वाडो लागे ना बिसिंगाले सैरन कायले पातु तेरे सोपी ना डेमो वाले मरे వేరే సంఘం నుంచి ఏమైనా kenayam dengan utene kan berpunaban oleh kan berasuban yang ada lagi agerangaman boman ragunu dengan mati oleh bodi lagi dengan mati oleh oleh boga adi uji aganu dengan labang beda di mana yang jaga lo aja atasan mariwali ఖర్చులు ఇవన్నీ బాధ్యతలు మరి ముఖ్య కారకులు అగరంగా మూడా మరంజి మూడా బారా మరంజి హిమం బాలిన పూజ అంతే శ్రావణి అవాజి నుంచి అనించి కలమస్కే నాది నగరం చేస్తాది వారించి అయ్యప్ప నేను కనుగోలు మాట్లాడి తాజాబాది kan గొడవకోవాలి కానీ పన్నువాళ్ళు జాండి నమస్కారాలే ఇవన్నీ బడ్జెట్లు కూడా మీరు పెట్టారు కాబట్టి మరి ఎలాగో పోతాను అసలు మరి నాకు అసలు నేను ఆగోప్లేసి కూడా పోతాను ఆమె గేస్తే అయితే నేను అసలు కూడా తాగోప్లేనే నాకు గేస్తే aku garanti tidak anual benda setai kok besar dari tidak anual nanti dong beli anual saya bisa cuma itu bisa bisa nih तेरे बाग करो वो ठीक पांगला जी अंत असल ओसो न सही लगा मुझे नहीं ताकम तो ठीक आप पांगला इन असल मुझे को ओसो ना आगा साइन असल तेरे को पुरा मुझे बाग गरब गबरार को असल तेरे हाँ ये रिटर्न से ओ आता मनोरे के नंबर दे थे बाग मरा गुरे वो मरा तब थे यागी मेरे रखूँ लागे अंदाज़ तो नाते लेकिन अनब लोग सोने थे तो बरसा लेकिन वहाँ तो आपके बगा क्योंकि इतना बनता जरूर था जी चले लेकिन नए मर जरूर है जो कि जो नज़ारा तो करायम लेगा ना लेकिन अब चले बन गांधी ना मंगलेंगे लेकिन kan berpunaban kan beri lagi agaranga mah oleh kemudian situ nanti donglen kemudian dele oleh ralangle dua lagi jadi donglen atau utara atau boleh nanti sampai jadi aman kan sing dari mertingmate ati tiamlen abad teruban gamle nanti ruang garam bosan gamle dan ibu kaban atau pun akan na udah royong lele aja bernasional lele royong apa mas dengan sumber yang begitu saya kayak bagian lele hati di dan aku terus kirim lagi lele karena ini teknik ya rekannya nyaran nyaman ya usra dalam di mobil ya nanti namanya తీసుకున్నాను అది సాధ్యం ఉందా ఖరీఫ్ కలెక్షన్ కానీ
కలెక్షన్ నాన్నగారు అలా అవిందా మాది మరి ఇవన్నీ మరి బుకింగ్ చేసి వేరే ఆమంద కదా అనౌన్స్ అయిన అంత మరి అయితే ఫోటో అమరని తవంత కదా కాబట్టి మరి అల్లెంత నేను సింగ్ మరి పెంబాలే అలానే ఓపెనింగ్ మీద సైడ్ దీన్ని వస్తాయని కానీ అది ఒక మరి అలానే దింగి కాదు కాబట్టి అది సాధ్యంలో చెప్పారు బాగానే ఆయన చెప్పారు దాని అపరమంతా डांगड़ी होंगे डांगड़ी अरब में बना रहा है असन कनम्बरी जेन रहा गुड़ी में गाड़ी थे तो गाड़ी ना आइन अपने वाले का कितु आई लोग अपसी ताई थी तो जवान लेन अवध त्रिवन बातें कुडुप लेन तेरी नतरंग बात अलेन अवध त्रिवन गामले आती थी रुआंगारन कुडुप लेन बॉसरंग लेन आगम तेरे राखो Kuduk suyung tumle naman Ugan negiri lakiso Arjoy mong balenda tunan Ugan negiri lakiso Arjoy mong balenda tunan Ruang terwale Yamna marigam leiti, rasamnam jiraiti, engale ruang lengan, etele oral lengan, isumna mojaraiti, nani snasage, aganagan, tele, engale, abusterangi, ananrangi, alle, ramata, etele, esere, ramale, namun cingba, alam cingdole, bindo, ilai wasri, raple, itinasa, gamele, राजमन अनाथी गणरूप नेतिन आराय अमनाथी आमें कुछ दिन में साले बाबा नामन केरु Galba gamle na kallu kali 13 gama exercise cheyandi ఇది ముఖార కేవలం నాలో ఉంది itu daun masukkan teman untuk sare dabar pitene boro ita kambol nakin lebih nasan simpai tene saniki kambolan 144 పల్లెలు సరణంలో ఒక మాట ఇక్కడ సేవకులు తెలుగు శాతాపు రూడు పనిచేస్తున్నారు మరి పాస్టర్ గారు వచ్చి చదివి వినిపిస్తారు 144 పల్లెలు సరణం
కుమారులు తమ యవన కాలమయందు ఎదిగిన మొక్క వలె ఉన్నారు. మా కుమార్తెలు నగురులపై ఎక్కిన మూల కంబు వలె ఉన్నారు. మరొక బాబు కొలసీలకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో ఒక వచ్చిన భాగాన్ని చదివి వినిపిస్తాను. పిల్లలారా, అన్ని విషయములలో మీ తల్లిదండ్రుల మాట వినండి, ఇది ప్రభువుని బట్టి మెచ్చుకోనదగినది. Bangsa kan kaya lagi sata, dan itu kita nabon tanin sintale ini oskai le, wai namang lega sara kita najo nandang ba, itu le mula lagi Israwani amanjaran, jadi rendungu na andang lega sara, mari inta prayasam ante amura agara nabaya taman jangan batu jangan ada sere. అయితే చుట్టాలు బంధువులు ఇమ్మడం మరొక అన్యం ఇమ్మడం లేదని దిక్కుమాల గనులేగా అన బాగు బారాతే అంతాసన్ అమందిర వర్షాలే ఒక ఏదైతే అదినాడి గురన్ బాతే రూపావరామస్వరి అమన్ జనం లేచి అమన్ వర్షాలు దిగి అండగా అమూడ నాతే అమన్ అల్లేంజరం అండంపై ఆశ్రయం అండగా గమగా అతం సోల అయ్యరమన్ అల్లేంజరం అనుకుంటే అండంపై అల్లేసరి ఆమె నడుడు జనాజాలినోడు తనుడుతుండే నా తామను అనుకోదిస్తున్నా సార్ పర్సన్ ఒక ఆమె పిలిచిన పిటు నాగిన మనసులు అందగా వాళ్ళ జాబాల కనాయం దిగన్ తిరం వాళ్ళే గను గురం గుప్పామరకు ఆయన ఏర్తాయి ఆయన ఆ డైలీ తరం కనాయం దిగన్ గవంకు నా గను గురు వస్తారు లేక నా బీసీలో అత్తమే ఉండవు ఆ జాబా ఇచ్చేయాలా దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. సిబినా పంగైపో నా సుజీ మిరా కరేడాలు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. గనుగుడం ini kan pasadi lengan gangkilmar do dajiganti langka garo gob dengan adukun yang guranji do tene bidiku war abirin daji adin bujang len keswarau do elagai tolan len puspawati anin apdi kodan sarawani anin sanna saring mayang len apsele kan dangdi na dongan apsita berasang aire na dile Kristu derna bonti botanji gabang tukana plomara ji Islam lenga kudu beletwe bangsaji hasu kajipo బాగున్నారు అందరూ. ఏమి మాట్లాడట్లేదు, కోపం మన మీద లేదా? కోపం ఉంటే మధ్యాహ్నం భోజనం ఉంటుంది, ఏం పర్వాలేదు. నేను అనుకున్న టైంని 11:30 అయింది. మనం అనుకున్న టైంలో ముగించుకున్నాం. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఆశీర్వాదకరంగా ఏమి నా ముఖం కనబడట్లేదా? ఈ యొక్క మంచి స్తుతి కూడిక ఆరాధనలో దేవుడు మనకిచ్చిన మంచి అవకాశాన్ని బట్టి మనము దేవునికి మహిమపరచుదాం. మన ప్రార్థన పూర్వకంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కొనసాగడం. అగర్ బెండవా జాబా అల్లె నాకిమబా తోడం గమంగ్ కితుం రువాంగ్ లేగన్ ఆమె కితుం లేం బోయ్ బోయ్ అసెంతం వాంగ్ aman jaradi kitung len do ameng kitung len amanati lelen na bangsaro yung napsele bang banam jeng banam len surpi dam len agar berdena
Gamangtung kitung namikan chaprai gudaran kulengan. Mojang len Keshwarao do enagoy anin asing bojan Pushpavati. Do anin atilen Apangkut John Sanna Saring Mayangle or Dangile do angay ani jengdan ading jangi tinapsele. Itu kan kanata nafsita suyema gamlanin bangsabara noskaile. Nabadinna lenga kan birinda jina do nafsita birasangan layir rai. Gamangtung kitung kan Bernanji agalam benasan tene dangrin anin angante anandang lengan amona naji tikte unlengan anin jena dong napsita saiba amasa tagalu dunyanga ruang lengan ame kitung lena plobaran jisram lengan agar bettenai amen. నేను ఒక మాట ఏదైనా ప్రసంగించే ముందు నాకు పాట రాదు కాబట్టి జస్ట్ శ్రోతలకి నా వైపు తిప్పుకోవడానికి కొన్ని ప్రయోగాలు చేయాలి. అది ప్రతి సేవకుడు ఒక ప్రసంగికుడు చేసే ఒక పని. అయితే నాకు తెలిసి ఈ అమ్మాయి పేరు శ్రావణి కదా. శ్రావణి అంటే తెలుసమ్మా అర్థం తెలంపో. శ్రావణి అంటే అనండంగోయ్. అనండంగోయ్ అంటే వినేది, వినడం. శ్రావణి అంటే వినడం అన్నమాట. ఓకే, లిజనింగ్. అదే లిజనింగ్ అంటే గలుగుతామని ఇంగ్లీష్ మీడియం, తెలుగు మీడియం, హిందీ ఒడియా మీడియం కాదు కదా, తెలుగు మీడియం. ఓకే, అమ్మ శ్రావణి, ఈ దినమున నువ్వు ధరించావు వాణి, నేను నీకు ఇవ్వడానికి లేదు ఏమి, నా దగ్గర ఉన్నది బ్రతుకును మార్చే దివ్యవాణి. చక్కగా వింటే యవన దశలో నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది రాణి. ఇక నుండి మొదలు పెట్టకు బాతా కాని, కృపలో ఎదిగి ప్రేమలో నిలిచి సేవలో ప్రకాశించే దేవుని ఆశీర్వాదం మడి. హల్లెలూయా. ఓకే, సరిపోతుంది చెప్పాలా? సరిపోతులే. ఇది శ్రావణి ఆగ్రహంగా మెత్తింగ్ కావాలంటే అనందంగా వినాలి. అనందంగా పోయి అని మన స్వరాల్లో మనం చెప్తాం. ఇది దేవుడిచ్చినటువంటి ఆయుస్సు, ఆరోగ్యం. అన్ని కాలాల్లో మనకి తెలుసు, ఇది చలికాలం వస్తుంది, తర్వాత వర్షాకాలం వస్తుంది, తర్వాత వేసవికాలాలు వస్తాయి. కాలాలు మారుతుంటాయి, ఆ దినాలు మారుతూ ఉంటాయి. కానీ మనిషి యొక్క జీవితము ఏ కాలం ఆశీర్వదించబడింది అంటే యవ్వన కాలమే. ఏ కాలం ఆశీర్వదించబడింది అంటే యవ్వన కాలమే. డాంగిడి ఓడే డాంగడాయమున అబోయ్ కితుగన్ బైబిల్ లెక్కల ప్రకారం మనం ఆలోచన చేస్తే, దేవుడి యొక్క లెక్కల ప్రకారం మనం ఆలోచన చేస్తే యవ్వన కాలము ఒక ఆశీర్వాద కాలం. ఈ కాలాన్ని యవ్వన జీవితాల్లో యవ్వన కాలాన్ని చాలా పవిత్రంగా దేవునికి కృపలో వర్ధిల్లాలి, దేవుని యొక్క పనిలో ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలనేది ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తారు. అందుకే దీనిని గొడుగు అవసరమైన కాలము వర్షాకాలము, స్వెట్టర్ అవసరమైన కాలము చలికాలము, కూలర్ అవసరమైన కాలము వేసవి కాలము, లవర్స్ తో తిరిగే కాలము పోయే కాలము, మనందరికి వచ్చే కాలం కూడా పోయే కాలము, ఇలాగ ఫంక్షన్ పెడితే వచ్చే కాలము యవ్వన కాలం. దేవుడి స్తోత్రం. అంతేనా? అందుకే ఎప్పుడు పరీక్ష అయిపోతాం కావలే. మీ నాన్నగారు 17 తారీఖు పెట్టారు, మా కూతురికి ఫంక్షన్ చేయాలనుకో. ఫంక్షన్ చేయాలని చెప్పావు అందినానికి లేదు కదా. ఓకే, ఇలాగా మనము అన్ని కాలాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. అన్ని కాలాలకి మనిషి జీవితంలో ఏ కాలము మంచిది, గొప్పది, సంతోషంగా ఉంటుంది అనేసి అంటే నమ్మితే డజింగ్ బుడి భోజనం జవాళ్ళు బెంజరే అమన్ వన్ ఆయం లేగా మనోయిన్ బాతేన్ సరదాం బాతేన్ బారాం బాతేన్ జనార్ లేగా అమన్ దక్కువలేని అనేసి అంటే వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? ఇక్కడ ఎవరైనా ఉంటారా? బుడి భోజనం వన్ ఆయమన్ ఆమన్ ఒబ్లేగా గావులు బెన్ అయింది బుడి ఆయమ్మ కాపుతుంది, ఇది రాయం కాపుతుంది, డాంగిడి ఆయమ కాపుతుంది. దేవుని స్తోత్రం. డాంగిడి గాని డాంగడ గాని మనుషులమైన మనము దేవుని యొక్క సృష్టి. పురుషుడు గాని సృజించాడు, స్త్రీ గాని దేవుడు సృష్టించాడు. ఇది దేవుని యొక్క చట్టం, దీన్ని ఎవరు కూడా మార్చలేరు. అందుకే వాళ్ళు చెప్తారు అయితే కావాలి వెంటే డాంగిడి ఆయం లేక లభం దక్కన అంటారు. అంటే అరంగరంగలే మరి జ్ఞానిడాని
వ్యక్తి ఎర్లీత అనమాట. అంతేనా? అంత బలం ఉంటుంది, అంత సంతోషం ఉంటుంది, అంత ఆనందం ఉంటుంది, అంత శక్తివంతంగా ఉంటారు. ఎందుకు ఇంతసేల నమ్మి డాంగిడీతో డాంగడాయం లేక నాలేని ఆవిడ వేసుంటుంది. అలాంటి కాలమే యవన కాలం. అలాంటి కాలమే యవన కాలం. ఈ కాలాన్ని దేవుడికి ఆశీర్వాదాలు ఉండాలనేది దేవుడికి వాక్యం మనకి తెలియజేస్తుంది. అయితే ఆడపిల్లలు సాధారణంగా నేను ఎప్పుడు చెప్తాను, యాగి డనంగ్ డకపోతే అదే. మీకు ఎంతమంది అన్నా పిల్లలు? 5గురా? ఆడపిల్లలు ఎంతమంది, మగ పిల్లలు ఎంతమంది? ఆడపిల్లలు 3, మగ పిల్లలు 2, మొత్తం 5గురు పిల్లలు. ఈ కొంతమంది ఆడపిల్లలు పుడితే ఎలాగుంటుంది అనేసి అంటే, దేవుని మీద అలిగేవారు ఉంటారు. దేవుని మీద అలగడం అంటే గిరిజాబన నీజి, రత్తేంజి, కింకెన్నిజి, స్వభావం నీజి, తర్వాత ఇతుగు నాటంగా సంగడ్డకోతేంజి, ఇతుగు నాటంగా అటమటం అడ్డకొనిజి. ఏడ్రా దేవుడు నాకు చిన్న సీపు చూసినాడు, బడే నా పుల్లామర్ కంపది, అయితే కంపది ఏ బడే ఆ పుల్లామర్ కంపది. కానీ ఒక తండ్రి చెప్పిన మాట నేను మీకు తెలియజేయాలని ఆలోచిస్తున్నా. యుగాలు మారినా, తరాలు మారినా, మారిన మాధుర్యము కూతురు ప్రేమ. ఏ దేశం ఎగినా, ఏ తీరం దాటినా, మరవరాని మమకారము కూతురు ప్రేమ. ప్రకృతి చేసిన బంగారు ప్రతిమ, ప్రతిగుండు చేసే సడిలో భావమా. మరు జన్మలోను నీవే నా కూతురుగా జన్మించమ్మా అన్నాడు. ఎంత గొప్ప విషయం అండి. మనమేమో సౌరాలుగా జంకుడితే కాపుతుంది అరే కరుకున్నాయంగా మనరం బండ కూతురు జంకోతాయి, ఇది కొత్త. కానీ మన భాష అలాగ ఉంటది, జంకుడితే కాపుతుంది, అంశలో కాపుతుంది అనమాట. తెలుగులో కానీ ఆడపిల్లరా కాపుతుంది, ఇది కాపుతుంది. ఆడపిల్లలు సాగు తీసుకొని చెప్తారు. అంటే ఇక్కడ పిల్ల కాదు, అది ఎక్కడో పిల్ల. మీ పిల్ల ఎక్కడ? అక్కడే. ఏ ఊరు? ఈ ఊరేనా? నండ్రగా పిల్ల కాపుతుంది అనమాట. ఇక్కడ కాదురా, ఆడపిల్ల పుట్టింది కాపుతుంది. నిజానికి బైబిల్ ప్రకారంలో పురుషుడైనా, స్త్రీ అయినా, ఒంగరైనా, ఇసులో అయినా దేవుని సృష్టిలో సమానమే. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క సృష్టిలో సమానమే. అందుకే పుట్టుట, మనిషికి పుట్టుట నిజము, చావు నిజము, నరకము నిజము, పరలోకము నిజము, యేసే దేవుడు అనేది కూడా అంతే నిజం. అవునా కాదా? ఈ నిజమైన మాటలు నీ జీవితంలో ఈరోజు ఉపయోగపడే కొన్ని మాటలు నేను మీకు తెలియజేస్తాను. జాగ్రత్తగా వినాలి. నీ పేరులోనే ఉన్నది. ఏమిటి? శ్రావణి. శ్రావణి అగరము అండగా అని అర్థం. శ్రావణి అంటే అండంగా. కనుక ఆమెను అన్నదంగా ఇక్కడ వెళ్ళిందే కితుగన అభిన్న యంగంలే అప్సీతాంతేన్ కితుగన అబంగ్ లేంగాన్ యంగం నామన్ తరంతం లేంగాన్ మండగనా లేంగాన్ ఆమె సరితన్ యాంతే కితుగన అభిన్న లేతేనే అల్లెనాగా ఆదిబా తేనే ఆత్మం నేను డోంగ్బెన్ అక్కడికెళ్ళేబెన్. ఆడపిల్లలంటే ఫస్ట్ ఇదేం కాదు కానీ ఆడపిల్ల రాగలుగుతుంది. దాని తర్వాత ఆడపిల్ల మెచ్యూరిటీ అయిందా లేదా కాపుతుంది, ఫంక్షన్ అయిందా లేదా కాపుతుంది. దాని తర్వాత ఇదేం కాపుతుంది. దాని తర్వాత పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత పిల్ల అంటే తల్లికి పిల్ల పుట్టిందా, పిల్లాడి పుట్టాడా లేదా గమగం. ఇలాగా కనంబరి ఇన్సులో అమ్మంటంగాజీ లోకం అన్నమాట ఇలాగా గుర్తిస్తుంది. 3 ఆటంకాలు. ఆడపిల్ల ఫంక్షన్ అయిందా లేదా, తర్వాత సీరు అతికి దంగడిన్ అది పసిజ కొడితోడే ఏజా పసిల్లోడే ఏజా. ఒకవేళ అపసిల్లేండి ఎలాగవుతుంది అదే పడే ఆ పూలకని అనేవది మనము లోక భాషల్లో మనము నేర్చుకుంటున్నటువంటి విషయాలు. ఏదేమైనా కానీ ఇలాగ బైబిల్ క్రమంలో ఎవరి జీవితము దేవుడు ఆశీర్వదించాడు కనుక బైబిల్ ప్రకారము బైబిల్ విషయాలు మొట్టమొదటిది యవ్వనములో ఈ కాలాన్ని ఎలాగ సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేది దేవునికి వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. దయచేసి మీరు చదవండి. ఎఫెసీ 5వ అధ్యాయము 15 నుంచి 16 వచనాలు అవశ్యంగా కేరళ. దినములు చెడ్డవి కనుక
దినములు చెడ్డవి కనుక సమయమును పోనీయక, ఏదైతే సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానం వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనండి. సమయం, కాలం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సమయం అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. సమయం అనేది చాలా అవసరం. దేవుడిచ్చిన ఈ సమయాన్ని, ఆయుష్ని, ఆరోగ్యాన్ని మనం ఎలాగా ఉపయోగించుకోవాలి, యవన జీవితంలో ఎలాగ దానిని డెవలప్ చేసుకోవాలనేది ఇక్కడ దేవునికి వాక్యం మనకు తెలియజేస్తుంది. సమయం అనేది గడిచిపోయినటువంటి కాలము తిరిగి రాదు. వస్తుందా అబ్బా? గడిచిపోయిన కాలము తిరిగి రాదు. కాలం ఒకసారి పోతే మరలా తిరిగి రాదు. నిన్నటి దినాన్ని మరలా రాదు. తర్వాత నిన్న తిన్నటువంటి బువ్వ ఈరోజు మనము తినలేము. నిన్నటి పొందినటువంటి సంతోషము, ఆనందము, దుఃఖము, కష్టము ఈరోజు మనము అనుభవించలేం. కనుక గడిచిపోయినటువంటి కాలాన్ని మరలా తిరిగి రాదు. దాన్ని ఎలాగా కాపాడుకోవాలి అంటే సమయమును పోనీయక. అందుకే చాలా మంది చెప్తుంటారు సెకండ్ విలువ అథ్లెటిక్. అగ్రంగం ఇప్పుడు హుస్సేన్ బోల్ట్ మీకు తెలుసా? ఆయన ఏంటి, ఆయన రన్నర్ కదా, అంటే రన్నర్ అంటే పరిగెత్తేవాడు. ఆయన హుస్సేన్ బోల్ట్ అయినటువంటి సెకండ్ విలువ అథ్లెటిక్ ఆడేవాడికి తెలుస్తుంది. అంతేనా? నిమిషము విలువ యాక్సిడెంట్ అయ్యేవాడికి తెలుస్తుంది. రోజు విలువ రోగికి తెలుస్తుంది. వారం విలువ కూలీ చేసేవాడికి తెలుస్తుంది. నెల విలువ వ్యాపారము, ఉద్యోగం చేసేవాడికి తెలుస్తుంది. సంవత్సరం విలువ గురి గమ్యం చేరేవాడికి తెలుస్తుంది. హల్లెలూయా! ఇది ఏంటి లేదు, వాడికి ఏమీ లేదు. అవును కదా? కనుక టైమింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సమయం అనేది చాలా అవసరం ప్రతి మనిషికి. డాంగడ గాని, చిన్నపిల్లడు గాని, వయసైనోడు గాని, వయసు కానోడు గాని, పెళ్లి అయినోడు గాని, పెళ్లి కానోడు గాని, టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సమయం కోసము, ఈ దినం కోసము మరి బంధువులు, కేశవరావు గారు తన బంధువులు ఎంతో టైంని హెచ్చించారు. ఎలాగ మనం ఈ టైంని మనం సెటప్ చేసుకోవాలి, ఈ టైంని ఎలాగ మనం ముగించాలి, ఈ టైంని ఎలా కొనసాగించాలి, ఇవన్నీ విషయాలు దేవుని యొక్క కృప అవ్వండి. కనుక ఈ సమయమును పోనీయగా ఏం చేయాలని అంటే సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. ఈ సమయాన్ని కానీ మనం సద్వినియోగం చేసుకుంటే మనము ఏ రోజైనా ఎప్పుడైనా కానీ మనిషి ఏమంటారో దానికి మనందరికి పోయే కాలము చావు కాలం అన్నట్టుగా ప్రతి మనిషికి మరణించే ముందు ఎండ్రంగ కరియడ నాటం మండ్రెంగ తనాయం లేంగన్న అలా నామేంటిది కురాయం లేంగన్న. నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత మనం ఎక్కడికి వెళ్తాము, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ పరలోకం వెళ్ళాలా, నరకం గురించి, పరలోకం గురించి, మానవత్వ విలువల గురించి ఇవన్నీ ప్రతి మనిషికి గ్యారెంటీగా తెలుసుకోవాలి. అది తెలుసుకుంటే మనం సమయ విలువని మనము గుర్తించుకున్నట్లే. ఈ సమయ విలువ అనేది చాలా కొన్ని మాటలు నేను మీకు తెలియజేస్తానమ్మా. ఈ సమయం అనేది ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏం చేయాలని అంటే ప్రార్థన పూర్వకంగా కొనసాగించాలి. కీర్తనలు 5వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఇలాగ రాయబడి ఉంటది. సరికి కాంబోలేగా మొల్ల తనబై యాగి కడాలిగా నా బెర్నాన్ కనంబరి అనిరుండేలే అభిషేకాలే ఆమె నువ్వేగా ఆతప్లేంటే కిరణలో స్వరంలో చదువుతారా? స్వరంలో ఇంక కిరణల్తే కిరణల్వా ఓమే కిరణల్వా ఏకమంతు తగల్దాన్ ఆమన్ సర్రాంగే అండంతే దో తగల్దాన్ ఇంగే ఆమనప్సేలే గర్బెర్నాయే ఓగల్లే అంతుర్రెన్ ఒండేతే. ఇది ప్రతి మనిషి చేయాల్సినటువంటి పని. అంతేనా? చాలా మంది లెగిసిన వెంటనే, కొంతమంది ప్రార్థనకి చేత కాకపోతే, ప్రార్థనకి తెలియకపోతే లెగిసిన వెంటనే భూమి మీద మన పాదాలు పడినప్పుడు హల్లెలూయా అని చెప్పాలి, దేవునికి స్తోత్రమైన చెప్పాలి. హల్లెలూయా
హల్లెలూయా అని చెప్పాలి, దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పాలి. లేకపోతే దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ దినము ఆయుష్ ప్రభువా నీ వల్ల నేను పొందుకున్నానని దేవునికి కృతజ్ఞత చెప్పి అప్పుడు మంచం మీద నుంచి కిందకి దిగాల కదా. ఇది సమయం విలువ తెలిసిన వాళ్ళు చేసే మంచి కార్యక్రమాలు కనుక సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. వృధా చేయడం అంటే అసహ్య శ్రద్ధ లెగిసినట్లే మరి ఏముండదు. అందుకే ఇక నుండి మొదలు పెట్టుకు బాతా కహాని అంటే ఇంగ్లీషు అది హిందీ భాష, బాతా కహాని అంటే ఉన్నది లేనిది ఉన్నది, జరగబోయేది జరుగుతుంది. అవునగా, ఉన్నది లేనిది జరగబోయేది జరుగుతున్నది. ఇవన్నీ బాతా కహానీలు. ఈ బాతా కహానీలు ఎక్కడ దొరుకుతాయి అంటే వండకోతే బాతా కహానీలు ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్న దగ్గర, అంతేనే కదా. ఎక్కువ మంది ఫ్రెండ్స్ ಆಗ್ರಂಗ ಒಳ್ಳಾಮರಂಜಿ ಒಂಗೆರ್ದನೊಂಗೆ ಮುಸಲದೆ ಒಂಸಿಲ್ಲ ಎತ್ತಿನ ಅಬ್ಬನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ అదే బాతా కహానీ అంటారమ్మ. మరి సాజీబ్ ఆమె రాగలవుతుంది. సాజీ అంటే అర్థం అవుతుందా మీకు? సాజీలా పైన ఆసక్తి జాయంలేగా లైన్గా అలా వరుసగా అక్కడ దొంతులుగా సాజీలే ఉండకపోతుంది. అప్పుడు అయితే ఏం పెడతాయింది? ఏం మాట్లాడతారు మనకి? ఎందుకంటే అక్కడ మహిళా రాజ్యం ఉంది. ఏం మాట్లాడతారు? అలాంటి సమయంలో బాతా కహానీ కొడతారు. ఇక నుంచి చెయ్యకు బాతా కహానీ. ఓకే, అయితే సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. ప్రతి పనిని సమయానికి పూర్తి చేయాలి. మీకు చదువుకున్న పిల్లలు కాబట్టి అసైన్మెంట్ ఇస్తారు, అంతేనమ్మా? అసైన్మెంట్ అంటారా? ఇచ్చినటువంటి హోంవర్క్ ని పూర్తి చేయాలి. తర్వాత మళ్ళా దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేయకూడదు, అంటే దాన్ని మరలా నెగ్లిజెన్సీ చేయకూడదు అనమాట. టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ రోజు చేసే పనిని రేపటికి వాయిదా వేయకూడదు, అంతేనా? యవన కాలంలో అంటే శిక్షణకు ఎదుగుటకు మంచిది. అందుకు దేవుడు ఏమన్నాడంటే 90 కీర్తన 12వ చరణంలో నా దినాన్ని లెక్కించడానికి దయచేసి నన్ను నేర్పించమంటున్నాడు. ఇంజన్ డనింగ్ డిన్నాంజి ఆయమంజి అంగాజంజి మిన్నుమంజి ఇంజన్ డోంగి అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, అంతేనా? నా దినాన్ని లెక్కించడానికి దయచేసి నన్ను నేర్పించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. కనుక ఈ యవన కాలం అనేది మంచి ట్రైనింగ్ లో ఉండేది. అందుకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఈరోజు ఏ ఉద్యోగంలో చేసినా మంచి వయసులో ఉన్నప్పుడే సేవలో కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ మంచి ఉద్యోగంలో వెళ్ళాలి కానీ మంచి యవన ప్రాయంలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళు తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆ నుంచి అల్లుతే జాయం లేగా ఏదైతే విజన్ గోల్ సరే నుంచి డకవుతే చాలా పగడ్బందీగా చేస్తారు, చాలా ఖచ్చితంగా చేస్తారు, చాలా ఇచ్చిన పనిని చాలా అనుకున్న టైంలో చేయగలుగుతారు. అందుకే యవన కాలం అనేది చాలా అవసరము, చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. యవన కాలం ఎలాంటిదమ్మా? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఈ యవన కాలంలో చదువుకోవాలన్న ఒక ఆలోచన, జ్ఞానంలో పనిలో భారాలే కానీ చదువుకెళ్ళినప్పుడు చదువు విషయము, ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఇంటి విషయాలు, అంతేనా? అదేశమనాదింది అయోనాదింది కొబ్బరికాయ నాదింది గెలంతావమ్మ. కొబ్బరికాయ నసీంతని భయ అసీంతాడు సరే అబ్బాయి డాంగిడి కరం పగలడం సరే అబ్బరు డింగ్లే డకోనేతే అంటే అసీంతే పరగాంలే లమ్మాయి గాంలే అసీంతే పరగాంలో డింగ్లే కరం డకోనేతే కానీ అది ఎప్పుడు కూడా లమజే దాని గుణం అంతే, దాని యొక్క గుణము అంతే, అవునా కదా? కనుక సమయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, సమయం అనేది చాలా అవసరం. ప్రార్థనకి వెళ్ళే సమయం కేటాయించాలి, టైం టేబుల్. అందుకే మీరు 10th క్లాస్ పబ్లిక్ యాన్యువల్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు దానిని ఎలాగా పూర్తి చేయాలి, చదువు ఎలాగా, ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్టు మనం ఏ విధంగా చదివితే దాన్ని గోల్ రీచ్ అవుతాం అనేది టైం టేబుల్ ఇస్తారు. ఉదయాన్నే టైం టేబుల్ 4 గంటల నుంచి ఎక్సర్సైజ్ కదా. ఎక్కడ హాస్టల్లో ఉన్నప్పుడు ఇంటికి వస్తే ఎక్సర్సైజ్ ఏమిటి? గిన్నెలు తోమడమే. బయటకు వెళ్తే హాస్టల్లో ఉంటే ఆడపిల్లలు టైం టేబుల్ ఉంటుంది, రన్నింగ్ చేయిస్తారు. కానీ ఇంటికి వస్తే గిన్నెలు తోమడం, అది లేకపోతే మరి లేదు. ఆడపిల్లలు గిన్నెలు తోముతారు, వంట చేస్తారు, మగ పిల్లలు ఏమో తింటారు, గిన్నె కాలి
అంతేనే కాదా, ఉన్నదే ఒప్పుకోక తప్పదు. నేను కూడా అందులో లిస్ట్ లో ఉన్నాను. కనుక సమయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ సమయంలో ఎలాగ డెవలప్ అవ్వాలి, నీకున్నటువంటి టాలెంట్, నీకున్నటువంటి ఆయుష్, ఆరోగ్యం. దానియేలు నిజానికి షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో, దానియేల్ దగ్గర దేశాలకి నాని దకోమ్మ. కానీ వాళ్ళకున్నటువంటి టాలెంట్, వాళ్ళకున్నటువంటి ఆత్మ, పరిశుద్ధాత్మ అని నా మరి జగడ నాని అగనాల వల్ల అభివృద్ధి బాత దగ్గర దేశాలకు ఎరయ్యే వాళ్ళు నిరూపించుకున్నారు. నిజానికి తమ్ముడు వెళ్ళిపోయాడా, డోలక్ వాండర్ అది చూస్తే చిన్నోడే, కానీ దెబ్బలు మాత్రం ముదురువే. అందుకే పిట్ట కొంచెము కూత ఘనం అంటారు. ఏమనుకుంటారా, చిట్ట మిరపకాయ శనిదే కానీ తింటే అయిస్తుంది అనమాట. నిజం ఇది. ఇది ఆ టాలెంట్ అని మనం నిరూపించుకోవాలి, ఉపయోగించుకోవాలి. నువ్వు పాటలు పాడే మంచి టాలెంట్ ఉందనుకో, నువ్వు సంఘాలకు వెళ్ళి నిలబడి పాట పాడాలి. అవును కదా. ఒక మంచి రైటింగ్ ఉందనుకో, మంచిగా నిరూపించుకోవాలి. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది చదువుకున్న పిల్లలు ఎస్ఐ రైటింగ్ చేస్తారు. ఎస్ఐ రైటింగ్ అంటే వ్యాస రచన. ఫస్ట్ ప్రైజ్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మంచిగా పాట పాడే ఉన్నారు, మంచిగా పరిగెత్తేవారు ఉన్నారు, మంచిగా స్పోర్ట్స్ లో ఎదిగేవారు ఉన్నారు, మంచి బైబిల్ వాక్యాన్ని చదివేవారు, కంఠస్థం చేసేవారు, మంచి ప్రసంగం చేసేవారు. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కాలాన్ని, ఈ యవన కాలాన్ని వినియోగించుకోవాలి. యవన కాలాన్ని వినియోగించుకోవాలి. యవన కాలాన్ని వినియోగించుకుంటే చాలా ఆశీర్వాదాలు ఉన్నదండి, చాలా ఆశీర్వాదాలు. తన యవన కాలంలో సమూయేలు గారు, బాల్య దశలో తన సమూయేలు గారు చిన్నప్పటి నుంచి యవన కాలంలో ఎదుగుతున్నప్పుడు అంతా దేవుని మందిరంలోనే ఉన్నాడు. దేవుని మందిరంలో ఉండి దేవుడు చెప్తున్నటువంటి స్వరాన్ని, ఆయన యొక్క స్వరాన్ని, ఆయన మాటని ఏమన్నాడు సార్, జాలమీతే ప్రభువా చిత్తము సమూయేలు, ఇదిగో నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. ఆయన అసరంగా అడిగితే సమూయేలు నిజంగా ఈ రోజుల్లో నేను ఖచ్చితంగా నిజముగా నేను చెప్తున్నాను, అన్నెసెసరీ వేస్ట్ టైమింగ్ అన్నమాట. చాలా మంది అనవసరంగా వారి యొక్క యవన కాలాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. దీన్ని వృధా చేయడం అంటారు, దీనినే వృధా చేయడం అంటారు. అన్నెసెసరీ. నిజంగా ఆడపిల్లలు ముద్దుగా మంచిగా దేవుని మాటలు వింటున్నారు, అదేనా కాదా? మగపిల్లలు ఎక్కడ ఉన్నారయ్యా? ఖాళీగా ఉంది. ఏమయ్యా బీకాండ్స్ అంటే అని ఏదో చెప్తారు. అందుకే ఆడపిల్లలు చాలా 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 అతి దగ్గరగా చాలా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఏ పనైనా కానీ. ఒక రూమ్ లో, ఒక ఇంట్లో ఆడపిల్లలు, ఒక ఆడపిల్ల ఉందనుకోండి, రూమ్ చాలా బాగుంటది. అదే 5 పిల్లలు ఉన్నారనుకో, అంతా బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉంటుంది. బాయ్స్ హాస్టల్ అంటే ఎలాగుంటది? గందరగోళంగా ఉంటది. చెత్త, దుమ్ము, ధూళి, బట్టలు ఉతుకోరు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ హ్యాంగింగ్ ఇవన్నీ ఉంచుతారు. కానీ ఆడపిల్లని రూమ్ మాత్రం చిన్న రూమ్ అయినా కానీ నీట్ గా కడుగుతారు. నిజానికి బైబిల్ గ్రంథంలో సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు అనేది దేవునికి వాక్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. ఈ రోజుల్లో సమయాన్ని ఎలా వృధా చేస్తున్నారు అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఈ రోజుల్లో సమయాన్ని వృధా చేసిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసా? సోషల్ మీడియా అంటే తెలుసా? సోషల్ మీడియా అంటే తెలుసమ్మా? వాట్ అబౌట్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా గలంపామ సోషల్ మీడియా అగ్రంగా ఫోన్ చెప్తున్నారో వెనక గిక్కునే ఉంటారు. ఏదేం చెప్తుంది? మీద నుంచి, కింద నుంచి, సైడ్ నుంచి, పక్క నుంచి, మీద నుంచి ఇలాగ ఇలాగే ఇదే పని. కానీ తండింగ్ లేదు, బైబుల్ రీడింగ్ లేదు, ఇంకా పని లేదు, గిన్నెలు దోమడం లేదు, ఇంకేముంటది? ఇవన్నీ ఏంటంటే సమయం, అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అనమాట. ఇవన్నీ అనవసరమైనటువంటి పనులు ఇవన్నీ. ఈ సోషల్ మీడియా గాని దూరంగా ఉంచితే లిమిట్ ఉండాలి. మేము కూడా సోషల్ మీడియాలో చూస్తున్నాం. ఇదంతా సృష్టి, లేకపోతే ఇదంతా టెక్నాలజీ. దీన్ని మనం ఎవరు ఆపలేం. కానీ దీనికి ఒక లిమిట్ అంటూ ఉంటది. సోషల్ మీడియా అంటే అనవసరంగా ఏం చేస్తారని అంటే ఇలాగా చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితం నాశనం అయిపోతుంది. ఈ రోజుల్లో 10వ తరగతి పాస్ అయ్యి ఇలాగ కాళ్ళు ఎగిరేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 10వ తరగతి మాత్రమే. కొంతమంది కూడా ఫెయిల్ అయిపోతున్నారు. కానీ ఏం చేస్తున్నారు? పెద్ద MIT బండి,
ఏ బండి అంటారండి అది? ఎంఎస్సి బండి, పల్సర్ బండి, గ్లామర్ బండి, హీరో బండి, కేటీఎం బండి, సిటిఎం బండి, కేటీఎం బండి, సిటిఎం బండి, ఆ బండి ఈ బండితో తిప్పుతాడు. వెళ్ళేసరికి 3 లక్షల బండి 3 రోజుల్లో ఫినిష్. 6 మనిషిపోతాడు, బండి కూడా. వైజాగ్ జరిగిన వాళ్ళు నిజం. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అన్నెసెసరీ థింగ్స్ అన్నమాట. కళాకుడ్డు వాళ్ళు అనవసరంగా కాలాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. ఈ కాలం విలువ తెలిసిందనుకో బుద్ధిగా తల్లిదండ్రుల మాట వింటారు. తన యవన కాలాన్ని పలుగా సైడ్కి తన జీవితాన్ని వేస్ట్ చేయరు. వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎంతో భద్రంగా కాపాడతారు. వాళ్ళు గొప్పలు అవుతారు. ప్రతి టైము విలువ వాళ్ళు మంచిగా ఆలోచన చేసుకొని వాళ్ళు గొప్పలు అవుతారు. సోషల్ మీడియాలో ఈ లోక సమాజంలో వాళ్ళ జీవితాల్లో అదమడం వల్ల లోక సంబంధమైన సాధారణుడు వాళ్ళని మనుషుల్లో జీవితాన్ని పైకి ఎదగకుండా సోషల్ మీడియాలో ఇలాగ బయట ఉన్నటువంటి లోక సంబంధులుగా తిరిగి వాళ్ళ జీవితాలను నాశనం చేసుకుంటున్నారు. ఈరోజు నిజంగా చెప్తున్నారు. కనుక రెండవది ఏంటంటే చెడు స్నేహాలు. ఏ స్నేహం అండి? చెడు స్నేహాలు, బ్యాడ్ ఫ్రెండ్షిప్ కలిపి చెడు స్నేహాలు, బ్యాడ్ ఎడిక్షన్స్, చెడు వ్యసనాలు. అంటే ఇర్బంగ్స ఎండ్రమంజి బంగ్స ఎండ్రమంజి డకు ఇర్బంగ్స ఎండ్రమంజి డకు వృధాగా సంభాషణ, బాతాకాని వృధాగా సంభాషణ. ఇంకోటి ఏంటంటే సినిమాలు, షికారులు. ఇవన్నీ యవ్వన జీవితంలో ఏం చేస్తుంది? నాశనము చేస్తుంది. నాశనం చేస్తుందమ్మా. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి? నాశనాలు చేస్తుంది. కనుక ఇవన్నీ నిజానికి ఒక్కొక్కసారి నా ఇంట్లో కానీ మన పిల్లలు కానీ ఫోన్లు ఎక్కువ చూసారనుకో వాళ్ళకి గట్టికి దర్వం అంటే మాట కొంచెం పౌరుషంకి వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ యవ్వన కాలంలో యవ్వన జీవితాల్లో డాంగిరేయం లేక చదువుకున్నోడికి చదువు గురించి నేర్చుకుంటే ఆ విలువ ఆ సమయం పనికొస్తుంది. ఏమి చదువుకోలేదనుకో ఆ సమయంలో మంచిగా బారాంగి అంగడి తింటే ఆ పనే జీవితంలో ఆయనకి పోషిస్తుంది. ఏమి స్తోత్రం, అవునా కాదా? ఇటుగా అభ్యర్థి అన్నంతగా రాయంలే కానీ ఆ టైంలోనే మనము మెమొరీ అనేది ఎక్కించాలి. లేకపోతే తర్వాత ఎంత ఎక్కించినా కానీ ఎర్రర్ వస్తుంది. మీరు చూస్తారా ఎప్పుడైనా మెయిల్ కానీ తెచ్చినప్పుడు ఏదైనా కానీ ఎర్రర్ వస్తుంది, సెండ్ వస్తుంది, సెంట్ వస్తుంది, సెండింగ్, సెంట్, ఎర్రర్. ఇవన్నీ టెక్నాలజీ లేకపోతే నెట్వర్క్ సరిగా లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తాయి. మన మైండ్ జీవితంలో కూడా వినాల్సిన సమయంలో దేవుని మాటలు వింటే బుర్రకెక్కుతుంది. వినాల్సిన టైంలో దేవుని మాటలు వినకపోతే బుర్రకి ఎక్కదు. దానినే ఎర్రర్ అంటారు. దాన్ని మళ్ళీ రెడ్ అక్షరాలతో ఇస్తాడు. అంటే నువ్వు ఎంత అందులో ఇన్పుట్ చేసినా కానీ ఆ మైండ్ లో అందులో పోదర నాయన అనే. ఇది నిజం, ఇది వాస్తవం. కనుక టైమింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. టైమింగ్ అనేది చాలా అవసరం. ఈ టైమింగ్ అనేది వాళ్ళ టైమింగ్ లో సెట్ చేసుకున్నారు. జోసెఫ్, రోదే అపొస్తలుల కార్యంలో మనం చూస్తాము. దమరి, దేవుని పౌలు గారు చెప్పిన మాట చాలా చెవులు పెట్టి ఆలోగిస్తుంది. అవునా కాదా? తబిత, దమరి, రోదే, ఎస్తేరు, బైబిల్ గ్రంథంలో రిబుకా, రూతు, వీళ్ళందరూ బైబిల్ గ్రంథాల్లో బైబిల్ క్రమాన్ని దేవుని వాక్యాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. అందుకు వాళ్ళు ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఎదిగారు అనేది దేవుని సేవకునగా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. కనుక ఒకటోది ఏదమ్మా? టైం, సమయాన్ని పోనీయక. అంతేనా? సమయాన్ని పోనీయక. చదువుకోవాలి. చదువు అంటే చదువుకోవాలి. ఇంటికడంత పనులు చేసుకోవాలి. తల్లిదండ్రులకి ఆ సమయాన్ని ఆ టైంని మన వంతు మనం ఎంతవరకు అయితే మనం చేయగలమో తల్లిదండ్రులకు మనము ఆ సమయంలో మనం హెల్ప్ఫుల్గా ఉండాలి. ప్రియమైన యవన బిడ్డలు ఇక్కడ ఉన్నారు. దేవుని సేవలో లేకపోతే పనిలో లేకపోతే సంఘంలో సంఘంలో సంఘ సేవలో పాల్గొంటున్నటువంటి ఏ కార్యక్రమం అయినా టైం అనేది చాలా అవసరం. ఆ టైమాన్ని పాలు పంపులుకుంటే ఎంతో ఆశీర్వాదాలు దేవునికి సేవకులుగా ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నాం. కనుక మీకున్నటువంటి టాలెంట్ నిజానికి ఒక ఆడపిల్ల ఎక్కడో ఏకలవ్యంలో చదువుతుంది. 5 భాషలు వచ్చాట. 5 భాషలు 5 భాషలు అంటే అది మామూలు విషయం కాదు.
ఎందుకు 5 భాషలు వచ్చిందా, తనకున్న టైంలో అది వినియోగించుకోండి. ఈ రోజుల్లో మనకి భాషలు రావాలంటే, బోల్డ్ భాషలు రావాలంటే గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. తమిళం నేర్చుకోవచ్చు, హిందీ, ఒడియా, ఆల్ లాంగ్వేజెస్ మనం నేర్చుకోవచ్చు. గూగుల్ ట్రాన్స్లేటర్ కావాలంటే మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి, పర్వాలేదు. దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని, ఆయుష్ని, ఆరోగ్యాన్ని, దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి ఆయుస్సులో ఈ కాలంలో ఏం చేయాలని అంటే మంచిగా యవన కాలాన్ని దేవుని ఆశీర్వాదకరంగా మీరు నడిపించండి. దేవుడు తప్పకుండా ఆశీర్వదిస్తాడు. ఈ సోషల్ మీడియా కానీ లోక సంబంధం వైపు తిరిగితే మాత్రం నిజంగా యవన కాలం అనేది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది, అది శాపకరంగా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు తెలియజేస్తున్నాను. రెండో విషయం ఏంటంటే చదువు. అంతే కదా, చదువు మనకి జ్ఞానం, బుద్ధి రావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే, సామెతల గ్రంథము చూడండి 2వ అధ్యాయము 6వ వచనం చదువుతారా? త్వరగా చదువు. ఓకే, యెహోవాయే జ్ఞానం ఇచ్చినవాడు, గమలుతున్నా బనుడీన్ తిక్తే. తెలివియు వివేచనయు ఆయన నోట నుండి వచ్చును. భూతం బనుడీన్ పిల్లంటే గమంతుగా. ఈ రోజుల్లో మనకి జ్ఞానము ఎలాగా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అంటే, సంఘాల్లో, కూటమిలో, ప్రార్థనలో, ఇంకెక్కడైనా బైబిల్ స్టడీలో, గో ప్రార్థనలో వెళ్తే మనకి జ్ఞానం అనేది దేవుడు మనకి నేర్పిస్తాడు. ఒకప్పుడు పూర్వ దినాల్లో వాతెత్తి తుంగల్ జంగ్బాన్ అదే తుంగల్ జంగ్బా పుగంతవే తుంగల్ జంగ్బా ఇరువేండే తేతి జోజోంజి ఇతన అబిర్న ఏ తెలుగాయి ఆ మేంగ్లు వెండైతే ఈ తెలుగు ఆడుకుని వెండైతే ఇతిల్ డకుని వెండి బంసాల మేంగ్లు అంతే ఇతిల్ డకుని సేడీలు అంతే గమగమలు చాలా మంది బండి వేరేంతే గమంతుగా నాభం వాళ్ళే ఎర్ర వెండే గమంతుగా నాభం వాళ్ళే అడ్డం వెండే కీతుగా నల్లే బండి గనల వాతిల్లంతే. దేవుని స్తోత్రం. ఈ కళా గలమన్ లేకపోతే ఈ చదువు, ఎడ్యుకేషన్ కదమ్మా, ఈ చదువు అనేది ప్రపంచాన్ని మార్చే ఆయుధం. ఏమిటి అంటే చదువు ఒక్కటే. ప్రపంచాన్ని అంటే, ప్రపంచం అంటే మొత్తం సభ్యం అని దునియా మొత్తం ప్రపంచం మొత్తం మార్చే ఆయుధం ఏమిటి అంటే చదువే. అందుకే పెన్ను బలం గొప్పదా, గన్ను బలం గొప్పదా అంటే ఏ బలం చెప్తారు? పెన్ను బలమే గొప్పది. పెన్ను ఎలాగ సంతగా పెడితే అది పొట్టోడో నిన్న వేరే పని మీదకి వెళ్తే ఇంత చిన్నదా గమనించి అనమాట. చిన్నదా అంటే అది చిన్నదా, మనిషి చిన్నదే కానీ పవర్ మాత్రం ఏం పవర్? అది పెన్ను పవర్. ఆవిడ పెన్ను సంతకం పెడితేనే అది శాంక్షన్ అవుతుంది, లేకపోతే మనిషి రూపం కాదు. అంతేనా? అందుకే దేవుడు ఏమన్నాడు? మనిషి రూపాన్ని నేను చూడను, అంతరంగిక స్వభావాన్ని నేను చూస్తాను కాబట్టి. అందుకే ప్రపంచాన్ని మార్చే ఆయుధం ఏమిటి అంటే చదువు. అమ్మ, సంపద కంటే చదువు గొప్పది. ఎందుకంటే సంపద మనం కాపాడాలి, ఎవడు దొంగతనం చేస్తాడు అనుకోని, కానీ ఆ చదువు మనల్ని కాపాడుతుంది. అర్థమవుతుందా? సంపద కంటే చదువు గొప్పది. మనము సంపద మనం కాపాడాలి, చదువు మనల్ని కాపాడుతుంది. విద్వాన్ సర్వత్రా పూజ్యతే గామది మనం అప్పుడు నేర్చుకున్నాం కాబట్టి పనికొస్తుంది. విద్వాన్ సర్వత్రా పూజ్యతే. రాజు, మంత్రి, నాయకుడు జస్ట్ తనకున్నటువంటి పరిధిలోనే, కానీ ఉద్యోగవంతుడు మాత్రము అన్నింటా గౌరవించబడతాడు. అన్నింటిలో ఆయన మంచి పేరు, సంప్రదాయం బాగా వస్తుంది అనమాట. ఇది చదువుకున్నటువంటి గొప్పతనం. మరొక మాట చెప్తానమ్మా, పుస్తకము తలదించుకొని చదివితే అది నిన్ను తలెత్తుకునేలా చేస్తుంది. హల్లెలూయా. ఏం చేస్తుందమ్మా? పుస్తకము తలదించుకొని చదివితే అది మనల్ని తలెత్తుకునేలా చేస్తుంది. ఈ రోజుల్లో బైబిల్ గ్రంథాన్ని మనం తలదించుకొని చదివితే, లేకపోతే ఆ బైబిల్ గ్రంథాన్ని మన జీవితాల్లో మనం ఎక్కడున్నామో, మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నామో ఆ బైబిల్ గ్రంథమే మనకు తెలియజేస్తుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజుల్లో చాలా మంది బైబిల్ పట్టుకోం. ఎందుకంటే అంటే ఏముందరా చేస్తాయి, మనకి ఏముండే కదా, మనకి అవసరం లేదు బైబిల్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ బైబిల్ పట్టుకున్న వాడు చరిత్రలో పడిపోయినట్టు, నాశనం అయిపోయినట్టు ఎక్కడ లేదు. ఇది నిజం ఈ మాటలు. కనుక చదువు గురించి చెప్తున్నాను. పుస్తకము తలదించుకొని చదివితే ఆ పుస్తకము మనల్ని తలెత్తుకునేలా చేస్తుంది.
ఈ రోజుల్లో ఈ మాటలు మనకి నచ్చకపోవచ్చు, కానీ రేపొద్దున ఇదే మనల్ని బతికిస్తుంది, ఇదే మనల్ని కాపాడుతుంది. బైబిల్ గ్రంథము మనల్ని, అందుకే ఆర్ఆర్కే మూర్తి గారు కీర్తిశేషులు, ఆయన ప్రభు సన్నిధిలో నిద్రించారు. ఆయన బొమ్మడమ్మరు కాబట్టి, ఆయన పంతులు కాబట్టి, ఈ బైబిల్ గ్రంథం నాకు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎన్ని తప్పులు ఉన్నాయో ప్రపంచాన్ని గుర్తు చేసి చెప్పాలని బయటికి ఆయన చదవాలనుకుని ప్రతిరోజు పేజీ చదువుకున్నాడట. కానీ ఆ బైబిల్ గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడు ఈయన తప్పులు ఏమిటో ఆ బైబిల్ గ్రంథమే చెప్పింది. అది బైబిల్కు ఉన్నటువంటి ఘట్టం, అది బైబిల్కు ఉన్నటువంటి గొప్పతనం. అందుకే బైబిల్ని మనము చదువుకోవాలి, బైబిల్ని మనము ఆరాధన చేయాలి. బైబిల్ దేవునికి వాక్యము మనల్ని ఏం చెప్తుంది అది వినాలనేది దేవునికి వాక్యాన్ని మనకు తెలియజేస్తుంది. రెండవది, చదువు జీవితాన్ని నిర్మిస్తుంది, భవిష్యత్తును అది బలపరుస్తుంది. జీవితాన్ని నిర్మిస్తుంది. ఇలాగ చదవాలి, ఇలాగా వెళ్ళాలి. చదువు మా ఫౌండేషన్ అన్నమాట. చదువు అనేది ఫౌండేషన్. కొంతమంది నిన్నైతే నిజంగా ఒక ఫంక్షన్ దగ్గరికి వెళ్తే, అన్న నేను చదువుకోలేదు కానీ నేను ఒకటే చెప్పాను, నేను ఈ స్థాయికి వచ్చానంటే మా చెల్లి చదువు త్యాగం చేసింది, మా చెల్లి చదువుకోలేదు. కనుక ఇలాగా మీ ముందులో వచ్చి ఏదో దేవుని వాక్యాన్ని, దేవుని సేవకుల మాటలు చెప్తున్నాను. మా చెల్లి చదువు త్యాగం చేసింది. అందుకు చదువు గురించి నిజానికి చెప్తే అది వినేవాడికి ఎలాగుంటుందో తెలియదు, కానీ అది త్యాగం చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. తర్వాత ఈ మధ్యన అది అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి, గవర్నమెంట్ వారు కానీ అదర్ మిషనరీస్ కానీ ఏం చేస్తున్నారని అంటే దాని గురించి చదువులో వాళ్ళు ఏదో నేర్పిస్తున్నారు. ఒకరోజు మా ఊర్లో అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నది ఉంటే అక్షర విజయ అదే నైట్ బడి అంటారు కదా, నైట్ బడి. ఆ సమయంలో అవునల్లప్ప అవునల్ మీకు దాళం అంటే తెలుసు, మామకాడ తెలుసు. ఈ వాళ్ళ బాబు చిన్నోడు ఉన్నాడు అనమాట, ఇంతే ఉంటాడు ఆ బాబు. చదువు 6వ తరగతి 6వ తరగతి కాదు 3వ తరగతి 4. అమ్మ ఆమంగానే చదువు పని ఇల్లేసే కొట్టాను తోకలు నాబడి ఇంకేం బియ్యోడు చదువు పని ఇట్టే అన్నాడు. ఆమన్న మా తోకలు నిల్లే అంటే ఇంకే బియ్యోడు ఆ తోకలు ఇంకేం చదువు ఇట్టే అన్నాడు. చూడు, నిజం చదువు అది గొప్పదండి. అది చదువుకున్నోడికి తెలిసింది, చదువు లేనోడికి మనం ఏం చెప్పలేము. కానీ చదువు జీవితాన్ని నిర్మిస్తుందమ్మా, చదువు జీవితాన్నే నిర్మిస్తుంది. అవును కదా, ఇల్లు మనం నిర్మిస్తాం, బిల్డింగ్స్ అన్ని మనం నిర్మిస్తాం, కానీ జీవితాన్ని నిర్మించేది ఏమిటంటే చదువు ఒక్కటే. ఆ చదువు జ్ఞానం ఎవరిస్తారని అంటే ఎవరిస్తారమ్మా? దేవుడిస్తాడు. కితువ తిత్తే కదా, కితువన్ తిత్తే. చదువు కేవలం ఉద్యోగమే కాదండి. చదువు కేవలము ఉద్యోగం కోసం చదవకూడదు. దేనికోసం చదవాలి? జ్ఞానం కోసం చదవాలి, శిక్షణ కోసం చదవాలి, క్రమశిక్షణ కోసము చదవాలి, పరిశుద్ధత కోసము చదవాలి, ప్రయోజకరమైన కుమార్తెగా చదవాలి, ప్రయోజకరమైన కుమారుడిగా చదవాలి. అదే చదువు. అందరికి ఉద్యోగం రావాలంటే అవ్వదు, అందరికి పాస్ రావాలంటే అవ్వదు, అందరూ లాయర్లు అంటే అవ్వదు, అందరూ డాక్టర్లు అవ్వాలంటే అవ్వదు. మేకలు కాసినోడు ఉన్నాడు, బకలు కాసినోడు ఉండాలి, రైతులు కూడా ఉండాలి. రైతులు లేకపోతే 1 GB 2 GB 3 G 4 G ఎన్ని జీలు ఉన్నా గంజి లేకపోతే నహి. ఎన్ని జీబీలు ఉంటే మనకేటండి, గంజి ఉండాలి. గంజి అగ్రహం బాబా, మా భాషలో అప్పుడు నాగల బాబు కాబట్టి, అంటే నాగలతో దున్నేవారు కాబట్టి నాగల బాబా అన్నారు. ఇప్పుడు నాగలతో కాదు, అంతా బండితోనే దున్నుతారు. ఓకే, ఇది చదువుని జీవితాన్ని నిర్మిస్తుంది, ఆ భవిష్యత్తుని బలపరుస్తుంది. చదువు కేవలం ఉద్యోగం కోసం చదవకూడదు. రెండవది, సామెతల గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 7వ వచనము చదవడం. ఓకే, టైం అయిపోతుంది, పావు గంట ఉన్నది. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట తెలివికి మూలము. ఒకసారి సోరాలే గారు, గమంతుంగన్ అబంగన్ బనంతోంగన్ డో గనలమన్ అసలుసున్. జ్ఞానానికి ప్రారంభం కేకామరంజి జనగన్ కేకామరంజి బనుటి జనగన్ పుయ్యంతిజి